بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کٹ بزنس میں خوش آمدید۔ میں ہوں عثمان چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کٹ بزنس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا سا یونیک سا بزنس کا آئیڈیا لے کے آئیں تاکہ آپ اپنی روزی روٹی کے قابل ہو سکیں۔ آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ اسی سلسلے میں ہوگا کہ آپ شہر کے اندر دودھ کا بزنس کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اندر کون کون سے مسائل آتے ہیں، اس کو ٹیکل کس طرح کیا جا سکتا ہے، کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری باتیں جو کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اہم ہوں گی۔ تو اسی سلسلے میں آج کی بزنس پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلا تمہید ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو بلا تمہید بڑھتے ہیں آج کی بزنس پرسنالٹی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا شارٹ سا تعارف کروائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ اس بزنس کے اندر کس طرح آئے ہیں؟ سر میرا نام رائے محمد جمیل ہے۔ پہلے جاب کرتا رہا ہوں، وہ کوئی گزارا نہیں ہوتا تھا، تو پھر بزنس کی طرف رجوع کیا تو کافی مشکلیں بھی آئی، اس میں بہت سارے نقصانات اٹھائے لیکن ہمت نہیں آ رہی۔ کم پیسے تھے اس وقت تو مشکل بھی زیادہ تھی، تو آہستہ آہستہ محنت بھی کی اور دل لگا کے کام کیا، تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھا۔ رائے صاحب، آپ اس بزنس کے اندر خود آئے یا آپ کے آباء و اجداد یا کوئی پہلے کام کر رہا تھا؟ یہ چاچو میں وہ کر رہے تھے پہلے کافی عرصہ سے، مگر ہم نے پہلے دودھ دکانوں پہ خود جا کے دیتے تھے، شاپ نہیں بنائی تھی، تو میں نے یہ رجحان کیا کہ ہم اپنی خود شاپ بنائیں، کیوں نہ ہم جو منافع دکاندار دوسرے لے رہے ہیں ہم بھی لیں، خود لیں۔ تو وہ کیا، الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا۔ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ کاروبار سٹارٹ کیا اور کسٹمر کا جو رسپانس تھا وہ آپ کے اندر کیسا رہا؟ اگر تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو یہ کہ انویسٹمنٹ کم پہ بھی چل سکتا ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کم والا ہے تو تھوڑا خرچہ کم کر لے، اگر زیادہ ہے تو زیادہ کر لے، جتنا کم کر لے گا اور محنت زیادہ کر لے تو رسپانس اچھا آ سکتا ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں تو محنت نہیں کرتے، آپ توجہ نہیں دیتے، تو پھر انویسٹمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ آپ کا جو بزنس تھا وہ کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ تھا؟ میرا تقریباً آج سے 10 سال پہلے کا تھا، تو اس وقت تقریباً 2-2.5 لاکھ لگایا تھا۔ کم از کم یہ کاروبار ہے کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے؟ سر یہ دیکھیں، میں نے پراپر کام کیا ہے، چیلر بھی لیا کیونکہ وہ زیادہ انویسٹمنٹ والا کام ہے۔ اگر کام پہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک فریزر سے بھی کام چل جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ محنت کریں، دل لگا کے کام کریں تو انشاءاللہ چیلر خود لے لیں گے اس میں سے۔ کیا بازار کے اندر دکان بنانا مین مارکیٹ کے اندر ایک چیلنج نہیں تھا؟ بالکل، سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ مارکیٹ میں آنا اور پھر اس کو رننگ میں لانا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے۔ اور مجھے جب میں آیا ہوں ادھر تو بعض سارے لوگوں نے کہا کہ آپ فیل ہو جائیں گے، مگر میری لگن تھی اور محنت تھی جس وجہ سے میں کامیاب ہوا، اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا۔ اس کے اندر انیشیل میں کون سی ایسی مشکلات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ جب کاروبار کو سٹارٹ کریں تو ان کو ان مشکلات سے جو ہے بچایا جا سکے؟ سر دیکھیے، مشکل تو زندگی ساری مشکل ہی ہے جو دور چل رہا ہے، اس میں سب سے جو بیسٹ آپشن آپ کو بچنے کا نا وہ دل لگی ہے۔ آپ کی کاروبار میں دل لگی ہو، جیسے ایک نیت کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ ہو جاتا ہے۔ مشکل تو ہر کام میں ہے، مشکل تو ہوتی ہے، لیکن مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ اس کے اندر نقصان کے چانسز ہیں؟ بے شک نقصان تو پہلے ہے، کاروبار میں کوئی بھی کر لیں اس میں نقصان پہلے ہے، فائدہ لیکن کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر رسک جو ہے وہ کم ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کو آپ ہائیلی رسکی بزنس کہیں گے یا پھر میڈیم ہی ہے؟ نہیں، اتنا میڈیم ہی ہے، اتنا نہیں ہے۔ کبھی یہ گرمی میں جو ہوتا ہے نا، دودھ کا ذرا خراب ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آپ میں نے پہلے کہا کہ نیت کر لیں اور اچھا مطلب رسپانس کر کے کام شروع کریں تو ہوتا ہے۔ کون سے ایسے نیگیٹو پوائنٹ ہیں آپ کے بزنس کے اندر جو ہمارے ویورز ہیں، جو کسٹمرز ہیں، وہ جان سکیں کہ یہ 2 نمبریاں اس بزنس کے اندر ہو سکتی ہیں، 1 نمبر دودھ اس طرح کا ہو سکتا ہے، اس کی کون سی ایسی خاص سمٹمز ہیں جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ، بزنس جو سٹارٹر ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر پورا ادارہ ہی بدنام کر دیتی ہے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سارے اچھے ہیں، لیکن اپنی گارنٹی تو ہم دے سکتے ہیں نا الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے یہ بہت سارا مطلب ایسا انتظام انہوں نے کیا ہے کہ 90% یہ ختم ہو گیا ہے، 2 نمبری والا کام یہ پنجاب فوڈ نے ختم کر دیا ہے۔ ہماری ہر 15 دن بعد
महीने बाद 10 दिन जब भी उनका दिल करे वो चेकअप करते हैं, और बिल्कुल होती है, और उसके बाद वो दूध भी ज़ाया करते हैं और फ़ाइन अच्छा खासा करके जाते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड की वजह से काफ़ी हद तक ये मसला हल हो चुका है 2 नंबरी का। एक बंदा जो पढ़ा लिखा बंदा है उसको इस कारोबार के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखें, कारोबार छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। देखें, मैंने पहले भी आपसे ये कहा है कि आपकी नीयत जो होनी चाहिए ना, वो नीयत करेंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। आपको पढ़ लिख कर भाई आपने तो पैसे ही कमाने हैं ना, तो आप कारोबार करें, नौकरी ना करें। नौकरी से तो अच्छा कारोबार। कोई बंदा इसको स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस बिज़नेस का जो स्टार्टअप है वो किस तरह ले? सर देखें, इसके लिए थोड़ा सा आपके पास ना एक्सपीरियंस होना चाहिए कारोबार। वो चाहे आप किसी से सीख लें या किसी के साथ काम का ये देखें। अनजान जो बंदा है ना जी, वो कोई भी काम हो, मेरा दूध का अगर मैं कोई और काम करता हूँ उसके बारे में मुझे पता नहीं ना, तो थोड़ी बहुत ही मुश्किल आ जाएगी। और ये कारोबार आसान, सबसे मैं कहूँगा कि आसान कारोबार है, मुश्किल कारोबार नहीं है। आप ये समझते हैं कि उसको इब्तदाई 1-2 माह जॉब कर लेनी चाहिए किसी शॉप पे? बिल्कुल कर लेनी चाहिए, उसका तजर्बा बढ़ जाएगा, बस यही है। और काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये वाहिद काम है, आप एक हफ्ता लगा लें दिल लगा के किसी के पास, आपको सारा पता चल जाएगा। कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर इग्नोर ना किया तो कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है? दूध जो है ना बहुत नाजुक चीज़ है जी। देखें, इसमें थोड़ी सी भी गफलत होगी ना तो नुकसान ऐसा है कि दूध ख़राब हो जाएगा। गफलत नहीं इसमें, इस काम में कर सकते हम। क्या इसके अंदर जो क्रेडिट वाला निज़ाम है वो है? बिल्कुल है जी, हम 10 साल से कर रहे हैं। दूध किस तरह से बाय करें, कहाँ से बाय करें, आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं? क्योंकि दुकानदार तो दुकान पे रहेगा, उसने तो आगे से परचेज़ करना है। देखिए, हर तरह हर चीज़ का हर वसाइल जो बना होता है हमारे पास, हम तो कलेक्शन करते हैं, और कुछ जगहों पे जो दुकानदार हैं वो खुद जाके चीज़ों पे लेते हैं। मतलब अपने वर्कर को भेज दिया, भाई को भेज दिया, वो हो जाता है, दूध आ जाता है शहर में। वो मुश्किल काम नहीं है वो। तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां आप समझते हैं कि आप अगर वहां से परचेज़ करती हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो जाता है? वो ये होती है कि वो इन्वेस्टमेंट होती है। आप अगर गांव से दूध लेते हैं ना तो आपको उधर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिस वजह से कम रेट पे आपको दूध मिल सकता है, वरना सेम रेट होता है हर जगह पे दूध का, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अडॉप्ट करने से आप समझते हैं कि कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कहूँगा मैं कि कारोबार जो है ना ये एक रिस्क है। जो लेगा तो फिर आगे बढ़ेगा ना, अगर कारोबार हम करेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे। सबसे पहले आपने जो कारोबार करना है उसमें लॉस का लाजमी सोचना है। ज़रूर सोचें कि लॉस भी होना है। देखिए, कोई भी कारोबार आप करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। उस पर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े लॉस भी होते हैं, फिर आगे जाके वो लॉस दूर हो जाते हैं, प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। ये कारोबार में उतराव चढ़ाव आता जाता रहता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें तो एक कारोबार का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो आप अपना अखलाक अच्छा करें, अपना जो किसी चीज़ का भी कारोबार कर रहे हैं, दूध का कर रहे हैं एक, और उसका म्यार एक दें, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा म्यार देंगे तो आपको रिस्पांस भी अच्छा ही आएगा। मैंने खुद बहुत सारे लॉस भी खाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बनाया है। तो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक नीयत से काम करें तो कुछ भी नहीं होता। एक बंदा जो कारोबार को स्टार्ट करना चाहता है उसके पास कम से कम कौन सी इनिशियल जो है एसेसरीज होनी चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, किस तरह उसको स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मशीनरी तो हमारे पास दूध के कारोबार के लिए सिर्फ 2 या 3 मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें फ्रीज़र है, चिलर है, और दूध बॉयल करने के लिए एक सिलेंडर चाहिए होता है, और कढ़ाई। ये कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन और भी चीज़ें हैं, परातें होती हैं जिसमें हमने दूध गर्म करके बॉयल करके डालना होता है, जिसमें दही बनता है। तो इस तरह की छोटी मोटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्ट करें तो सब ठीक हो जाता है। क्या आप नहीं समझते कि इस कारोबार को आप बीइंग अ बॉस भी रन कर सकते हैं कि थर्ड पर्सन को, डेली वेजर को जो है हायर कर लिया जाए? बिल्कुल, वो भी ज़रूरी है। अगर आपका काम बढ़ता जा रहा तो एक क्यों नहीं 10 रखें आप मुलाजिम। वो तो काम के हिसाब से होता है ना, काम की जब जैसे जैसे बढ़ता जाता है वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। कम अज़ कम आप कितनी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेंगे कि आपके पास होनी चाहिए? इस वक्त के लिहाज से तो अभी एक फ्रीज़र आप लें तो कम से कम वो तकरीबन 1.25 लाख का फ्रीज़र ही है एक, तो कुल मिला के तकरीबन आप 2 लाख से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट पे यूथ के लिए कोई शॉर्ट सा मैसेज? शॉर्ट सा मैसेज यही है कि आप कोई भी काम करते हैं तो
नेक नीयत से करें, दिल लगा के करें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस अच्छा ही मिलेगा। लास्ट पे जो हमारे बिगनर्स भाई हैं, अगर वो आपसे इस कारोबार के सिलसिले में किसी किस्म की कोई सजेशन लेना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो उनके लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। जी बिल्कुल देंगे, उसका 0302 911 6267। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आज की बिज़नेस पर्सनैलिटी आपके लिए जो है वो कारआमद रही होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, कारोबारी आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई बिज़नेस पर्सनैलिटी के साथ, कारोबारी आइडिया के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।